ওকে, তাহলে আমরা এখন দ্রুত আগাই। সো কেডব্লিউ, হ্যাঁ, আমরা in AS what we have discussed as KC is basically KW. It is indicating it is dissociation of water. W stands for water. It is nothing but KC. But water, liquid water is concentration of liquid water is nothing but density, and density of water at fixed temperature is constant. It will be incorporated in the Kc expression. দেখো এই যে denominator যে ভ্যালুটা, এই যে denominator ভ্যালুটা, it is incorporated in the Kc expression and we are writing it as Kw, but it's not যে Kc into liquid water মানে concentration of liquid water is Kw, rather we are denoting Kc as Kw, right? Because it is the dissociation of water. যেমন আমরা এরপর আরো কিছু টার্ম নিয়ে আসবো, যেমন ধরো Ka নিয়ে আসবো, it is acid dissociation constant, but it's basically Kc equivalent, Kw equivalent to Kc. এরপর Kb নিয়ে আসবো, ক্যাপিটাল K কিন্তু এটা, হ্যাঁ, Kb নিয়ে আসবো, বেস ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। সেম Kc, জাস্ট এটা বেসের ডিসোসিয়েশন, এর জন্য আমরা এটাকে Kc না বলে Kb বলতেছি, Ka বলতেছি, Kw বলতেছি, নাথিং এলস। হ্যাঁ, এগুলো বললাম। আয়নিক প্রোডাক্ট অফ ওয়াটার বললাম, রুট অফ হাইড্রোজেন আয়ন রুট ওভার Kw, এটা ওইখান থেকেও তুমি ডেরাইভ করতে পারবা। এই যে Kw is called the ionic product of water. It's 10 to the power negative 14 moles per dm inverse 6. এটা ওইখান থেকে নিচে যে এটা 10 to the power minus 7 into এটাও 10 to the power minus 7. So ultimately 10 to the power minus 40, right? তাহলে Kw is equal to 10 to the power minus 40, right? আর এইটা এখান থেকেও তুমি এইভাবে নিতে পারবা যে Kw যদি খেয়াল করো, বুঝো নাকি, 10 to the power negative 14 হয়, তাহলে আমরা Kw is equal to, we know, hydrogen ion into hydroxide ion, right, is equal to 10 to the power negative 14. আমরা জানি যে if 1 mole water dissociates, then hydrogen ion is equal to hydroxide ion, right? মানে if 1 mole at water dissociates, same mole of hydrogen ion and same mole of hydroxide ion will be formed, right? এই যে এই ইকুয়েশনটা তাসনিয়া, এই যে এটা দেখো, 1 mole water dissociates to form 1 mole of hydrogen ion and 1 mole of hydroxide ion, right? So same number of moles, তার মানে আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন আয়ন, এটা এই হাইড্রোক্সাইড আয়নকে আমরা লিখতে পারি হাইড্রোজেন আয়ন is equal to hydroxide ion. So hydrogen ion into hydrogen ion is equal to hydrogen ion squared, which is 10 to the power negative 14. তাহলে এই যে hydrogen ion is equal to root over Kw, means root over 10 to the power negative 14. ঠিক আছে, বোঝা যায়? তো এইভাবে আমরা হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন we can derive from Kw value, right? Either way. আচ্ছা, এগুলা আমাদের লাস্ট ক্লাসে what we have discussed regarding Kw, pH plus pOH is equal to 14, খেয়াল আছে? pH plus pOH is equal to 14. This is the most important equation. Negative 14 na to, it's equal to 14. So from here we can derive many things. Small p, what does it mean? Negative log of. H means hydrogen ion, concentration of hydrogen ion, and pOH is equal to negative log of concentration of hydroxide ion. And if they ask what is pH for 1 mark, you will say it is the negative logarithm of concentration of hydrogen ion. ঠিক আছে, it is the negative logarithm of concentration of hydrogen ion, that is it. আচ্ছা, এখানে অনেক কিছু pH দেয়া আছে, এগুলো দিয়ে কি করব? এই যে এই ইকুয়েশনটা, এই যে দেখো এখানে লেখাও আছে, আন্ডারলাইন ইট, লেখা লাগবে না, এখানে লেখা আছে, এই যে আন্ডারলাইন করো। pH is defined as the negative logarithm to base 10, base 10 না লিখলেও পারো, negative logarithm of the concentration of hydrogen ion, that's it. এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন, pH is equal to negative log base 10. কেউ যদি base 10 না দিতে চাও প্রবলেম নাই, log মানে log base 10 ধরে নিয়ে। আচ্ছা, calculating the pH values, আমরা জাস্ট ওয়ার্কেট এক্সাম্পলে যাই। দেখো, calculate the pH of a solution whose hydrogen ion concentration is 5.3 to 10 to the power negative 40. তাহলে এইটার বলছে pH বের করতে, তাহলে pH is equal to, বলো, minus log of 5.3 to times 10 to the power negative 14, right? Negative 4 কত আসে, যত আসে অত, 3.27. pH টা আমরা 2 decimal প্লেসে দিই, pH টা
2 decimal place এভাবে এগুলো সব ক্যালকুলেট করবা হোমওয়ার্ক সবগুলো calculating hydrogen ion from pH তাহলে pH is equal to negative log of concentration of hydrogen ion এটা তো মনে আছে ব্র্যাকেট মানে থার্ড ব্র্যাকেট মানে তাহলে যে কোনো জায়গায় থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া যাবে না থার্ড ব্র্যাকেট implies its concentration so concentration of hydrogen ion right তাহলে pH ধরো যে কোনো একটা যদি করি pH 2.90 তাহলে pH আমি জানি 2.90 তাহলে নেগেটিভ লগ অফ কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন ইকুয়াল টু 2.90 রাইট তাহলে নেগেটিভ লগ অফ কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন তাহলে আমরা যদি নেগেটিভ লগকে ওই সাইডে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে concentration of hydrogen ion is equal to 10 to the power negative 2.9 so that is your answer এভাবে যাবে homework any issues no issues pH of strong acids দেখো strong acid হ্যাঁ each 10 times dilution এ একটা strong acid এর pH 1 ইউনিট করে বাড়তে থাকে দেখো বুঝছো কিনা এটা each 10 times dilution এ হ্যাঁ pH of strong acid 1 ইউনিট করে বাড়তে থাকবে and pH of strong base 1 ইউনিট থেকে কমতে থাকবে 1 ইউনিট করে কমতে থাকবে হ্যাঁ ওটা আমরা দেখাবো পরে বাট দ্যাট ইজ হাউ ইট গোস এটা জাস্ট একটা ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনটা তোমার এমসিকিউ মানে এমসিকিউ না শর্ট কোশ্চেনের জন্য খুব ভালো কাজে দিবে you can predict what is going on right calculate the hydrogen ion concentration of a solution whose pH is 10.5 এটা আবার দিল কেন একই তো কথা একটু আগে দেখালাম না so এগুলা গেল pH of calculating the pH of strong base আচ্ছা calculate the pH of strong base work এর एग्जांपल থেকে দেখাই হ্যাঁ ওদের কথাবার্তা বেশি মানে এত বলতে চাই না calculate the pH of a solution of sodium hydroxide of concentration 0.05 mol per kg আচ্ছা এটা ওদের এই সলিউশনের স্টেপগুলো একদম ভুলে যাও আমরা খুব সিম্পল করে সলিউশনটা করি KW এগুলো দেয়া আছে না তাহলে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ আ স্ট্রং বেস রাইট তার মানে ইট উইল ফুললি ডিসোসিয়েট ইন ওয়াটার মানে যদি আমরা ফুললি ডিসোসিয়েট বলি বাট ইট ডাজন্ট ফুললি ডিসোসিয়েট ইট ইজ অলমোস্ট কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট এবং এই কথাটা অলমোস্ট কমপ্লিটলি বলাটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ ডিসোসিয়েশন ইজ এ রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন there can be 99% conversion towards the right hand side of the reversible equation but there are 1% to the left side right তাহলে যদিও আমরা এটাকে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন করে দেখাইতেছি বাট ইট ইজ নট কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েটিং কিন্তু আমরা ধরে নিব within our approximation it is basically if 0.05 mol per dm cube sodium hydroxide dissociates ধরো এত মোল তাহলে এটার যদি কনসেন্ট্রেশন এত হয় তাহলে there will be 0.05 mol per dm cube sodium ion plus 0.05 moles of hydroxide ion so আমরা ধরে নিতে পারি hydroxide ion concentration হচ্ছে 0.05 within the approximation it is almost completely 100% dissociating right so এটা জাস্ট মাথায় রাখা আর কি তাহলে since we know the concentration of hydroxide ion for a strong base what we can write is POH is equal to negative log of concentration of hydroxide ion right POH টা বের করতে পারি তাহলে negative log of 0.05 what is that বলো ক্যালকুলেটরটা একটু নাও $1.30 right তাহলে আমরা কি জানি এটা হচ্ছে POH তাই না তাহলে আমরা জানি pH plus POH is equal to 14 so pH is equal to 14 minus 1.30 which is 12.70 right 12.69 1.30 তো আচ্ছা যাই আসে ওই যে তোমরা 1.30 বলছো না হ্যাঁ আচ্ছা whatever এটা তোমাদের চিন্তা তোমরা কেমনে নিবা so that is how it goes right
এখন ওরা ধরো ওই KW concentration of hydrogen ion and hydroxide ion is equal to KW, ওইখান থেকে hydrogen ion concentration they are finding, then they are finding the pH. So I think if they give PO মানে hydroxide ion concentration মানে alkali, then directly find POH, and you know pH plus POH is equal to 14, so pH is equal to 14 minus POH value. So very straightforward calculation. I think that in this way you can easily calculate, right? ঠিক আছে, any question? এটা পারবা না এভাবে করতে? ইনশাআল্লাহ। ওকে, তাহলে এগুলো করবা। নাম্বার 4 homework. Weak acids using the acid dissociation constant. Now, ওরা বলে দিল they are giving you say find the concentration, find the pH of 0.5 mole per dmq hydrochloric acid. It's easy for you because it is a strong acid, will completely dissociate. But if they say 0.5 mole per dmq ethanoic acid, then we have a problem because we don't know how much hydrogen ion, how much how many what will be the amount of ethanoic acid which will be dissociated to give you hydrogen ion. That is our problem because it is a reversible reaction, weak acid, right? তার মানে আমরা কনসেন্ট্রেশন জানলে এটা করতে পারতেছি না, তাহলে how will do? তাহলে strong acid calculation, strong acid pH calculation or weak acid pH calculation will not be same. Perfect? হ্যাঁ, বোঝা যায়? Weak acid, weak base, এগুলাকে ক্যালকুলেট আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভাবে ওই তোমার অ্যালকালি অর অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন দিয়ে we cannot do, so we need a method. So how will do? যেমন ধরো ইথানোইক অ্যাসিডটা আমরা যদি বের করতে চাই, এটা এরকম বুকেও মনে ইথানোইক অ্যাসিড দেয়া আছে, সো আমি একটাই দেখাইলে বাকি সবগুলো একই রকম হবে। হ্যাঁ, ইথানোইক অ্যাসিড if it dissociates it forms CH3 COO minus plus hydrogen ion, right? So Kc কি, এটা কি অ্যাসিড না? আমরা Kc এর জায়গায় Ka লিখতে চাই, কোনো প্রবলেম? এটা অ্যাকুয়াস, রাইট? এগুলো কিন্তু সব অ্যাকুয়াস। হ্যাঁ, AQ and AQ স্টেট সিম্বল তোমার দেয়া দরকার নাই, জাস্ট আমি দেখাইতেছি, স্টেট সিম্বল দেয়া লাগবে না। তাহলে প্রোডাক্ট ডিভাইডেড বাই রিঅ্যাক্টেন্ট, the concentration of CH3 COO minus into concentration of hydrogen ion, right? Products multiplied together, right? Divided by CH3 COO H, right? Okay. Now you see what is Ka? Acid dissociation constant. ঠিক আছে, নরমালি তো আমরা Kc কি বলতাম, dissociation constant. Ka stands for acid dissociation constant, right? Okay, তাহলে আমরা কি এটা এভাবে লিখতে পারি কিনা যে Ka is equal to, এই যে দেখো, if 1 mole ethanoic acid dissociates, ধরো একটা মলিকিউল ইথানোইক অ্যাসিড যদি ডিসোসিয়েট হয়, 1 molecule ethanoid ion 1 molecule hydrogen ion প্রডিউস হবে, রাইট? যদি 100 molecules ডিসোসিয়েট হয় তাহলে 100টা এইটা 100টা হাইড্রোজেন আয়ন প্রডিউস হবে। তাহলে কি আমরা এই দুইটাকে লিখতে পারি এইভাবে যে, আমি থার্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট কে লিখি, আমরা কি এটা লিখতে পারি যে at equilibria, এগুলো কিন্তু ইকুইলিব্রিয়া, তোমরা তো বললা অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট at equilibria, কিন্তু এগুলো কিন্তু EQ, যদি আমরা EQ লিখি না it implies EQ, মানে it's at equilibria, after reaching the dynamic equilibria we are taking Ka, right? আচ্ছা, তাহলে আমরা at equilibria এটা লিখতে পারি CH3 COO minus
is equal to concentration of eta is equal to concentration of hydrogen within our within the permissible area. ঠিক আছে? Because এটা কেন always correct না, because you have water inside, right? From water there will be some hydrogen ion producing that you are not calculating. So dissociation of hydrogen ion from water is not calculated in this calculation. ঠিক আছে? ওইটাকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট করে নিতেছি, আদারওয়াইজ আমাদের ক্যালকুলেশন ল্যাবে যখন আমরা করব তখন ইট উইল বি টু মাচ কমপ্লিকেটেড এবং এটা করা পসিবল না। সো এন্ড মোরওভার আমরা যদি ওয়াটার ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টকে ধরে ক্যালকুলেট করি, স্টিল হোয়াট হ্যাপেন্স, এটার যে পিএইচ এর ভ্যালুর যে চেঞ্জ আসে ইট ইজ ভেরি ইনসিগনিফিক্যান্ট, জাস্ট ইন 3 or 4 ডেসিমাল প্লেসে গিয়ে ওটা চেঞ্জটা আসে। সো ওয়াটার ডিসোসিয়েশন থেকে খুব বেশি হাইড্রোজেন আয়ন উইল নট প্রডিউস। তাহলে আমরা কি এটা লিখতে পারি উপরে হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার্ড পারি? হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার্ড ডিভাইডেড বাই সেটা স্কয়ার কেন হয়েছে? জি, এটা স্কয়ার কেন হয়েছে? তাহলে তো আবার লিখতে হবে। এই যে দেখো CH3 ডাবল মাইনাস এন্ড হাইড্রোজেন আয়নকে আমরা তো বলছি যে এই ইথানোইক অ্যাসিড যদি একটা মলিকিউল ডিসোসিয়েট করে তাহলে ওয়ান মলিকিউল ইথানয়েড, ওয়ান মলিকিউল হাইড্রোজেন আয়ন প্রডিউস হবে। সো নাম্বার অফ মোলস কনসেন্ট্রেশন অফ ইথানয়েড আয়ন ইজ ইকুয়াল টু কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন at equilibrium. See? Only if it's one more. হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। No, for any mole. যখনই একটা ইথানোইক অ্যাসিড ডিসোসিয়েট হবে, এটা ব্যাপারটা এরকম না যে ইথানয়েড আয়ন হবে হাইড্রোজেন আয়ন হবে না, হাইড্রোজেন আয়ন হবে ইথানয়েড আয়ন হবে না, এরকম তো না। যতগুলাই ডিসোসিয়েট হোক, সেম moles of ethanoid ion and same moles of hydrogen ion will produce. তার মানে the concentration of ethanoid ion and concentration of hydrogen ion will be always equal. Equal আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কোথায় ধরতেছি? এটা হচ্ছে এখানে তো এই সলিউশনের মধ্যে, since it is in solution form, there are water present. So water also dissociates to form hydrogen ion. That additional amount of hydrogen ion will increase the concentration of hydrogen ion. ওইটাকে আমরা নেগলিজিবল ধরতেছি, আমরা ধরে নিতেছি যে নো হাইড্রোজেন আয়ন বিং প্রডিউসড ফ্রম দ্য ডিসোসিয়েশন অফ ওয়াটার। দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাসাম্পশন, রাইট? সেম অ্যাসাম্পশন, কিন্তু তুমি যদি অ্যাসাম্পশনটা তুমি দুই ভাবে করতে পারো। অ্যাসাম্পশনের জন্য 2 মার্কস আছে। দে উইল আস্ক ইউ যে আমরা যখন এই ক্যালকুলেশনটা করি হোয়াট আর দ্য অ্যাসাম্পশনস। সো তুমি এই অ্যাসাম্পশন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাসাম্পশন। অ্যাসাম্পশনটাকে দুই ভাবে বলতে পারো। একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ সল্ট, এটা তো সল্ট না, যদি এখানে সোডিয়াম মেটাল দিয়ে দাও বা সোডিয়াম দাও, যে কোনো মেটাল দিলে এটা তো সোডিয়াম ইথানয়েড, it is the salt, right? So concentration of the salt is equal to concentration of hydrogen ion, or concentration of carboxylate ion is equal to concentration of hydrogen ion. That is one assumption. এই assumptionটাকে তুমি এটা না লিখে এটাও লিখতে পারো যে we are assuming no hydrogen ion has been produced from the dissociation of water. That is another assumption. Or আমি লিখে দিই যেহেতু তোমরা চাইতেছো, দরকার অবশ্য। or assumption, এটা কিন্তু assumption 1, হ্যাঁ, assumption 1, no hydrogen ion formed from the dissociation of water. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে either or, হ্যাঁ, এই দুইটা assumption 1, সেম জিনিস। কিন্তু এখন কি নিশি কি বুঝতে পারছো যে হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার্ড কেন হলো? এই যে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন ইনটু এটাও হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন, এটা তো একটা নাম্বার। ধরো হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যদি 0.05 হয়, এটাও তো 0.05, তাহলে 0.05 স্কয়ার্ড, রাইট? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা এটাকে এই সাইডে নিয়ে আসি। আমাদের হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ারটা চলে আসছে। হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু, আবারও বলতেছি এটা ইকুইলিব্রিয়া, রাইট? is equal to Ka into
concentration of CH3 COOH। আচ্ছা, এখানে আমরা যখন ভ্যালু বসাবো তখন আমাদের আরেকটা অ্যাজাম্পশন 2, হ্যাঁ, অ্যাজাম্পশন 2 when এটা তো আমাদের ক্যালকুলেশন আছে, সো আমাদেরকে ওরা বলবে সে 0.05 mol per dm cube ethanoic acid when dissociates, what is the pH of the solution, এটা তো জিজ্ঞেস করবে। তখন আমরা ক্যালকুলেশনে দেখো আমরা এই ইথানোয়েট আয়ন এটা বাদ দিছি, এটা একটা এজিউম করে বাদ দিছি। এখন এইটাকে আমরা কি করব, এই ইথানোইক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন তো আমাদের বলা আছে যে 0.05 mol per dm cube ethanoic acid when dissociates, মানে when we have made the solution, then what happens, what will be the thing, so আমাদের হাইড্রোজেন আয়ন বাইর করা লাগবে in order to find the pH। so এটাকে আমরা আরেকটা অ্যাজাম্পশন করব যে আমরা জানি যে strong acids fully dissociates or almost completely dissociates, আর weak acids very slightly dissociates, right, very slightly মানে even less than 10%. So we assume যে initial concentration of ethanoic acid is equal to equilibrium concentration of ethanoic acid, এটাকে আমরা ধরে নিই as if nothing dissociated। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা it's easy, মানে এই দুটো অ্যাজাম্পশন করে নিলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়। আদারওয়াইজ আমাদেরকে একদম detailed calculation দরকার যে how much hydrogen ion has been produced, how much ethanoic acid is in equilibria। so but আমি যেটা বললাম এই দুটো assumption ধরে নিলেও the result we get for the pH of a particular weak acid is almost same than this, একদম decimal place এ হচ্ছে চেঞ্জটা আছে, তাও আবার 3 decimal place এর পরে গিয়ে। ঠিক আছে, assumption 2 কি, concentration of CH3 COOH at equilibria is equal to concentration of CH3 COOH initial, ইনিশিয়াল যেটা 0.05 mol per dm cube আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে ওইটাই আমরা এইখানে ভ্যালুটা বসাই। বোঝা গেছে কথাটা কি বলছি? আমরা যখন ক্যালকুলেশন করাবো তখন দেখাবো তোমাদেরকে এটা কিভাবে করতেছি আমরা। হ্যাঁ, ক্যালকুলেশনটা ইজিয়ার করার জন্য, আর আমাদের তো একটা জায়গায় যাওয়া লাগবে, মানে পিএইচটা তো বের করা লাগবে, ইজ ইকুয়াল টু তাহলে রুট ওভার কে এ ইনটু concentration of CH3 COOH, right? ওকে, তাহলে এটা যদি আমরা রুট ওভার আমরা হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের নেক্সট কাজ কি, এই হাইড্রোজেন আয়নের নেগেটিভ লগ নিব, তাহলে পিএইচ বের হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বের করলে তো উই আর ডান। So concentration of hydrogen ion will be found, and then negative log of concentration of hydrogen ion will give you the pH. As I know. Okay. Any more questions? কেন হবে, মানে এটা মানে কি, এই দুইটা মাল্টিপ্লাইড না, তাহলে তো ডেফিনেট এটা মানে এটা পুরোটাতে আছে। স্যার তাহলে আমার ওই যে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন প্রত্যেকবার তো ডিফারেন্ট আসে, হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন প্রত্যেকবার ডিফারেন্ট আসে, লাইক প্রত্যেক ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেনে তো ডিফারেন্ট আসে, ঠিক না? হ্যাঁ, হাইড্রোজেন আয়ন মানে it will depend on the K value. K is the acid dissociation constant, মানে K for ethanoic acid and K for propanoic acid is not same, it's different, and the K value will be given, and the initial concentration of the weak acid will be given, so you can easily find the hydrogen ion concentration, or they will give you the hydrogen ion concentration and
initial concentration of ethanoic acid, they will ask you to find the Ka. যে কোনো কিছু বলতে পারে, আমরা তো এটা দেখাবো। তাহলে আর কোন কোশ্চেন আছে? মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি অ্যাজাম্পশন দুইটাকে বোঝা। Do you understand what are the assumptions and why we are taking these assumptions? যে কোনো দুইটা তো দেয়াই লাগবে, মানে আরেকটা কেমনে বের করব? কোনটা কি দেখি? আচ্ছা দেখবো না, ওইটা তাহলে অন্য কিছু হবে। আচ্ছা আসতেছি। ওকে, আই এম গোয়িং ব্যাক। আচ্ছা, কে এন্ড পিকে, পিকে তো বুঝছো তাই না? হোয়াট ইজ পিকে? নেগেটিভ লগ অফ কে, হ্যাঁ, নেগেটিভ লগ অফ কে। আচ্ছা, এগুলাই দেখাইছে ওরা ওয়াটার সহ দেখাইছে, আমরা ওয়াটার ছাড়া দেখাইছি। সো উই ক্যান সিম্পলিফাই দিস ইকুয়েশন টু দিস। সো দ্য Ka is this, fine. K is acid dissociation constant. K value for ethanoic acid is 1.74 × 10⁻⁻⁴ mole per dm cube, right? এগুলো সব কিছু দিয়ে দিবে, right? For any acid dissociation constant is this hydrogen ion, A minus is ethanoid ion divided by ethanoic acid, right? So তুমি যে কোনো কিছু বের করতে পারবা। আচ্ছা, এটা ইম্পর্টেন্ট। Ka indicates the extent of dissociation of an acid. Ka দেখো, যদি ভালো করে খেয়াল করো এটার দিকে, এই ডিসোসিয়েশনটার দিকে, এটার দিকে তাকাও সবাই। দেখো, you have hydrogen ion on the numerator, right? তার মানে right hand side of the equation is in the denominator side, numerator side, and left hand side is denominator. So একটা অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বেশি, এটা মানে কি hydrogen ion production is higher. So greater the production of hydrogen ion or greater an acid is dissociated, stronger is the acid. তার মানে dissociation constant এর value Ka, higher the value of Ka, greater is the strength of the acid. Sulfuric acid এর 40, sulfuric acid এর 40, whereas 40, whereas দেখো ethanoic acid এর 1.74 × 10⁻⁵ কত পিচ্ছি, ঠিক আছে? ইন কম্পারিজন সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে 40। আরেকটা ব্যাপার, এটা হচ্ছে অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন। আমরা একটু আগে ব্রনস্টেড লরি দেখলাম না, তোমাদেরকে আমরা এটাও বলছি যে তোমরা অ্যাসিডিটি হয়েছে, তাহলে লেবু খাই, ওটা তো আবার অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, তাহলে খাই কেন? বা ভিনেগার খাই, ওটাও তো ইথানোইক অ্যাসিড, তাহলে খাই কেন? হ্যাঁ, কম অ্যাসিডিক হলে লাভ কি? বেজের মধ্যে নিউট্রালাইজ করতে চেষ্টা করি। হ্যাঁ, মানে ব্রনস্টেড লরি না তো, কনজুগেট অ্যাসিড বেস পেয়ার কি বলে, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এখন তোমাকে দুইটা আননোন অ্যাসিড দিলাম, দিয়ে বললাম এটার কে ভ্যালু এটা, ওইটার কে ভ্যালু এটা, তাহলে যেটা কে ভ্যালু হায়ার ওইটা ডেফিনেটলি অ্যাসিড হিসেবে কাজ করবে, আর যেটার কে ভ্যালু কম ওইটা বেস হিসেবে কাজ করবে। তার মানে sulfuric acid and nitric acid, if we give together, then there will be acid base conjugation pair, right? Which one will be the acid? Sulfuric acid, because it has greater Ka value. Nitric acid, even if it is a stronger acid, it has less Ka value, so it will act as a base. বোঝা যায়? তাহলে K value কিন্তু dangerous, আর pK value তো তাহলে ঠিক উল্টাটা হবে না? নেগেটিভ লগ অফ Ka নিলে কি হবে? উল্টা হয়ে যাবে না? তাহলে greater the pKa, weaker is the acid. বোঝা যায়? greater the pKa, weaker is the acid. এই দেখো এখানে সব দেয়া আছে। Nitric acid about 40, sulfuric acid. ভুল লিখছে মনে হয়। ওরা তো বই সব ভুল লেখে, বুঝছো? ওদের সমস্যা আছে। এটা নাইট্রিক অ্যাসিড জীবনও হবে না, এটা অবশ্যই সালফিউরিক অ্যাসিড হওয়ার কথা। দাঁড়াও আমি চেক করি।
স্যার হ্যাঁ বই পড়তে গেলে দেখা যায় অনেক মিস্টেক করে। হ্যাঁ হিউম্যান তো। ব্রিটিশরা তো লোক ভালো না, বুঝছো, মাথার মধ্যে শয়তানি বুদ্ধি, ভুল বেশি করে। এটা তো নাই। এটা এটা 40 না, এটা সালফিউরিক অ্যাসিড। এইখানেই তো বলে দিছে, এই দেখো Ka, for example, 40 indicates the position of the analyzed today. The acid is completely dissociated. দেখো তো, দেখো দেখো কোথায় আছে, দেখো নাইট্রিক অ্যাসিড না, এটা সালফিউরিক অ্যাসিড হওয়ার কথা। ইথানিক অ্যাসিড পাইছো? জাস্ট সার্চ দাও K for sulfuric acid. কি নাইট্রিকেরটা বেশি? না না, নাইট্রিক জীবনও বেশি হবে না, কারণ সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিডের তো আমরা ইকুয়েশনই করছি। এই যে সালফিউরিক অ্যাসিড প্লাস নাইট্রিক অ্যাসিড forms H2NO3 plus HSO4 minus. দেখো নাইট্রিক অ্যাসিড ইজ এ প্রোটন অ্যাকসেপ্টর। আর এটা ডাইপ্রোটিক অ্যাসিড না, এটাকে আমরা উইক অ্যাসিড, মানে এটা হচ্ছে উইক হয়। এটা নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড। ইয়েতে মনে হয় ধরো ডেটা বুকলেট আরেকটা আছে ইয়েদের, এটা দেখে নিও। কি পাইছো পাইছো? No, Wi-Fi. No, you need to start work together now. Sulfuric acid 28. ওদের ডেটা বুকলেটেও তো ইয়ের ভ্যালু দেওয়া আছে মনে হয়, যে সাদাকে আসছে। পাইছো কেউ? জি সালফিউরিক তো অবশ্যই, এই যে দেখছো অনেক বড় একটা বেশি। ও নাইট্রিক অ্যাসিড 40, ঠিক আছে, নাইট্রিক অ্যাসিড 40 এটা ঠিক আছে, বাট সালফিউরিক অ্যাসিড ইজ হাইয়ার দ্যান এটি মনে ছিল না। আচ্ছা ইয়ে এখানে আমি রেকর্ডিং স্টপ করতেছি, আমি একটু আসতেছি, তোমরা একটু 2-3 মিনিট পরে আসো, ইয়ে অনলাইনে যারা আছো। ওকে স্যার।